Hi friends, once again welcome back in our educational channel, that is Precise Electronics. Friends, in today's video lecture we are going to study the next practical of SYJC Electronics, and that is photo relay using LDR. First of all, what is photo relay? Photo means light. So in this case the operation of relay will depends upon the intensity of light. It is known as photo relay. And to construct the photo relay circuit, transistors as well as IC 555 and IC 741 are used. And friends, in this video lecture we are going to study photo relay by using transistors. In this circuit BC108 transistor is used. First of all, what is transistor? Transistor, when a third doped element is added in PN junction, the resulting device is known as transistor. And the first transistor was invented in Bell's lab by a scientist whose name is William Shockley, and he invented that first bipolar junction transistor on June 26, 1948. 26 जून 1948 ला विलियम शॉकले नावाच्या सायंटिस्टने बेल लॅब मध्ये फर्स्ट बायपोलर ट्रान्झिस्टर इन्व्हेंट केला. मित्रांनो, हे ट्रान्झिस्टर्स किती प्रकारचे असतात? सो बेसिकली द टाइप्स ऑफ ट्रान्झिस्टर्स आर UJT, that is uni junction transistor. Second, BJT, that is bijunction transistor. Next, FET, field effect transistor, that is JFET, junction field effect transistor. The next type is MOSFET, that is metal oxide semiconductor field effect transistor. And one more type, that is CMOS, that is a complementary MOS in which the MOSFETs are connected to each other. That means N channel MOSFET and P channel MOSFETs are connected to form the complementary MOS. But basically the three types of transistors are widely used, that is UJT, unijunction transistor, BJT, bijunction transistor, and FET, field effect transistor. Friends, BJT is further divided into two subtypes, that is NPN and PNP transistor. In NPN transistor, the p-type semiconductor is sandwiched between two n-type semiconductors, while in PNP the n-type semiconductor is sandwiched between two p-type semiconductors. Both these NPN and PNP transistor has three sections, that is emitter, next base, and next collector. Emitter is always kept in forward biasing mode. It supplies large number of charge carrier and it is heavily doped. Dope means addition of impurities known as doping. So it is heavily doped to eject a large number of current carriers. Base, that is the middle section, which is sandwiched between emitter and collector, which forms two PN junctions, and it is mostly lightly doped. The next type, that is collector, the next section, that is collector. The section on other side, that known as collector, and that collector receives the charge carrier or that collects the charge carrier, and it is mostly in reverse biasing mode, and this collector is moderately doped. So that is basic about the transistors. Friends, in this circuit BC108 is used, and BC108 is NPN transistor. The specification of transistor BC108 are: first, it is a silicon transistor. Second, it is NPN transistor. It is silicon NPN transistor. It is mostly used as an audio frequency driver. It is also used as a preamplifier, and it is available in metal package. The specification of transistor BC108 are: it is silicon NPN audio frequency driver, preamplifier transistor, and available in metal package, available in metal can. So that is about BC108.
So friend, in this circuit LDR is used, and LDR, what is LDR? It is a light dependent resistor. The resistance of this LDR depends upon the intensity of light. It is known as LDR. LDR काय आहे तर it is a principle of LDR is a certain substances possess the property of exhibiting a drastically reduced resistance. Certain substances possess the property of exhibiting a drastic change in resistance in presence of light. This is the principle of LDR. How LDR is constructed? In case of LDR, cadmium sulfide or selenium is used. याच्यात काय केलेलं असतं मित्रांनो, इन्सुलेटिंग बेस घेतलेला असतो. मोस्टली द ॲक्रेलिक, इन सम केसेस द कार्डबोर्ड इज यूज्ड, बट मोस्टली ॲक्रेलिक और प्लास्टिक इज यूज्ड. आणि त्या ॲक्रेलिकच्या बेसवरती मेटलची ग्रीड फिक्स केलेली असते. 2 metal grids are cemented on that insulating base material, and between the metal grids the photosensitive material or photoconductive material like cadmium or selenium is deposited. Then the leads are connected for the electrical connection, and the whole assembly is covered by using transparent plastic or glass. How this LDR works? When this LDR is exposed in light, due to light energy, the covalent bonds get breaks and electron becomes free. And as the electron becomes free, the current conduction takes place, and due to which the resistance of LDR decreases. It goes in range of some ohms, and that will depends upon the intensity of light, how strong the intensity of light is focused on that LDR. And when the light is removed, or when the LDR is kept in dark condition, when light get blocked, that covalent bonds now becomes very strong, and as covalent bond becomes very strong, there are no free electrons, and obviously as there are no free electrons, the current conduction does not take place, and due to which the resistance of LDR now increases, and it goes in range of some mega ohms. It may be in range of 1 to 10 mega ohm. So this property of LDR, that is change in resistance with light, is widely used in photosensitive devices. The one of the device or one of the circuit is photo relay. And friend, in this circuit, in this case we are using the photo relay, and the operation of relay is controlled by light, and in this case the BC108 used. तुम्हाला मगाशी म्हटलं आपण IC355 as well as IC741 यूज करून पण आपल्याला फोटो रिले असेंबल करता येते. आता फोटो रिलेची सर्किट डायग्राम समोर डिस्प्ले होते. त्या सर्किट डायग्राममध्ये पोटेन्शियल डिवायडर नेटवर्क फॉर्म केलं. बेस जो आहे BC108च्या बेसला आपण काय केलं, R1 that is LDR and R2 is connected, and this arrangement is known as potential divider arrangement. Emitter of transistor is grounded by using the resistor R3, and it is mostly a low value resistor, and the resistance of this resistor is 10 ohm. R2 जो आपण जोडलेला आहे तो घेतला इथे आपण 39 किलो ओमचा, and LDR is light dependent resistor. Between collector and plus VCC supply terminus आपण जोडलेला आहे तुमचा रिले. In this case the general purpose relay is used. So that is the circuit diagram of this photo relay circuit. आपण आता काय करतो, तो फोटो रिले सर्किट आपण जो डिझाईन केलाय प्रॅक्टिकल पर्पजला तो आपण आता स्टडी करूया. हे बघा, हे तुमचं फोटो रिले सर्किट आहे. इथे आपण सर्किट स्टडी करतोय. सो इन दिस केस दिस ट्रान्झिस्टर इज यूज्ड. दिस इज अवर ट्रान्झिस्टर BC108. आता या ट्रान्झिस्टरला इमिटर बेस कलेक्टर कसं ओळखायचं, तर या ट्रान्झिस्टरमध्ये या इथे एक नॉच आहे, या इथे एक नॉच आहे. हा बघा, हा नॉच इथे तुम्हाला एक नॉच दिसतोय. हा जो नॉच जो आहे आपण थोडा जवळ करूया. या इथे एक नॉच आहे, आणि जो नॉच ज्या ठिकाणी असतो दॅट नॉच इंडिकेट्स इमिटर. सो दिस इज अवर इमिटर. मिडल टर्मिनल जो आहे इथे आपण जोडलेला आहे तो आहे बेस, अँड दिस इज कलेक्टर. सो नॉच इंडिकेट्स इमिटर. हियर इज द नॉच, दॅट नॉच इंडिकेट्स इमिटर. मिडल वन इज बेस अँड कलेक्टर. सर्किटमध्ये काय केलं आपण, पोटेन्शियल डिवायडर अरेंजमेंट फॉर्म केली आहे बाय युजिंग LDR. दिस इज अवर LDR. हा LDR आणि हे दोन हा रजिस्टर हे पोटेन्शियल डिवायडरमध्ये फॉर्म केले आपण. त्यानंतर इथे RE जो म्हटलं आपण 10 ओमचा रजिस्टर घेतला आहे तो इमिटर आणि ग्राउंडमध्ये जोडला आहे.
a ground terminal that is connected to negative terminal of power supply and this is our positive. आणि इमिटर जो कलेक्टर जो आपला आहे हा कलेक्टर आहे. कलेक्टरच्या ट्रॅकमध्ये काय केलं आपण, या दोन ग्रीन वायर ज्या आहेत त्या आपण जोडल्या तिकडे रिलेला. इन दिस केस द जनरल पर्पज रिले इज यूज. हा जो रिले जो आपण घेतला आहे याची व्हॅल्यू आहे 6 वोल्ट. हा 6 वोल्ट आहे. इकडे आतमध्ये 6 वोल्ट मार्क केले, 6 वोल्ट DC and the resistance of this relay is 50 ohm. 6 volt 50 ohm is the specification of this general purpose relay. So आपला रिले आला, हे आपलं सर्किट आलं. परत एकदा आपण स्टडी करूया. ट्रान्झिस्टर, इथे नॉच आहे. नॉच म्हणजे हा इमिटर झाला. मिडल वन इज बेस अँड दिस टर्मिनल इज कलेक्टर. पोटेन्शियल डिवायडर आपण बायसिंग यूज करतोय आणि ती फॉर्म केली आपण LDR आणि इथे रजिस्टर वापरला आपण, जोडला प्लस VCC, बेस आणि निगेटिव्ह और ग्राउंड. इमिटरला काय केलं आपण, ग्राउंड केलं थ्रू रजिस्टर 10 ओम आणि कलेक्टरला आपण हा लोड म्हणजे इथे रिले कनेक्ट केले. सो दिस इज अवर सर्किट विच इज डिझाईन फॉर फोटो रिले. आता आपण काय करूया, याला आपल्याला सप्लाय द्यायचं आहे. सप्लाय कनेक्ट करतो. इकडे पलीकडे आपला पॉवर सप्लाय पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. इकडे मी पॉझिटिव्ह जोडतो, निगेटिव्हला निगेटिव्ह कनेक्ट करतो आणि आता आपल्याला सप्लाय ऑन करायचं आहे. सप्लाय मी ऑन करतो. सप्लाय ऑन झाला आहे. आपल्याला किती वोल्ट अप्लाय करायचं आहे, तर तुम्हाला सर्किटमध्ये 9 वोल्ट सांगितलं. आपण इथे 9 वोल्टला त्याला ॲडजस्ट करूया. 8.9.2 थोडं कमी करू. आता हे 9 वोल्ट जे म्हटलं आपण, ते थोडंफार फ्लक्च्युएट झालं, व्हेरी झालं तरी काय प्रॉब्लेम नाही आहे. अप्रॉक्सिमेटली 9 वोल्ट त्याला अप्लाय केले. आता सर्किटला 9 वोल्ट अप्लाय केलं. सर्किटचं ऑपरेशन जे आहे ते कसं डिपेंड्स आहे बघा, लाईटवरती. इथे काय केलं आपण, पोटेन्शियल डिवायडर अरेंजमेंट वापरले. आपण सर्किट डायग्राम बघूया. मला सर्किट डायग्राम दाखवतो एकदा परत. ही तुमची सर्किट डायग्राम आहे. LDR आणि रजिस्टर R2 द पोटेन्शियल डिवायडर नेटवर्क इज यूज. R2 अक्रॉस जे पोटेन्शियल डेव्हलप होतं दॅट इज नथिंग बट द बायसिंग पोटेन्शियल. म्हणजे ह्या वोल्टेजवर तुमचा ट्रान्झिस्टरचं बायसिंग डिपेंड्स आहे. आता वर्किंग काय आहे, फर्स्ट केस वेन LDR इज केप्ट इन लाईट कंडिशन. म्हणजे जेव्हा आपण LDR वरती लाईट फोकस केला, लाईट आपण फोकस केल्यानंतर LDRचं रेजिस्टन्स काय असेल मित्रांनो, ऑब्विसली लो असेल. सॉरी LDR ऑफर्स लो रेजिस्टन्स. करंट जो फ्लो होतोय R1 मधून आणि R2 मधून, तो आता काय झाला, R1 च्या अक्रॉसचा पोटेन्शियल ड्रॉप काय होणार आपला, कमी होणार, कारण रेजिस्टन्स कमी आहे. सो V इज इक्वल टू IR. सो देअरफॉर द पोटेन्शियल ड्रॉप अक्रॉस R1 काय असेल, लो असेल. बट ॲट द सेम टाइम द पोटेन्शियल ड्रॉप अक्रॉस R2 इज हाय. हा रजिस्टर किती आहे आपला, तो रजिस्टर आपण घेतलेला आहे 39 किलो ओमचा. त्यामुळे आता या रजिस्टरच्या अक्रॉस जो पोटेन्शियल ड्रॉप जो आला तो काय झाला, दॅट इज सफिशियंट टू बायस द ट्रान्झिस्टर. या ट्रान्झिस्टरचं बायसिंग व्होल्टेज जे आहे तेवढं आपल्याला काय मिळणार आहे, हा रजिस्टर R2 जो आहे त्याला प्रोव्हाइड करेल. सो ट्रान्झिस्टर कंडक्ट होईल आणि काय होईल, या रिलेमधून करंट फ्लो होईल. रिले तुमचा हा जो रिले जो आहे, या रिलेमधून करंट फ्लो झाला, मी रिले काय झाला, एनर्जाइज झाला. केव्हा एनर्जाइज होईल, वेन द करंट फ्लोइंग थ्रू रिले इज ग्रेटर दॅन द होल्डिंग करंट ऑफ रिले. नाउ व्हॉट इज होल्डिंग करंट ऑफ रिले, इट इज अ मिनिमम करंट it is a minimum current. Holding current is a minimum current at which the relay get energized. आणि तो किती असतो, तो 11th ला आपण स्टडी केला साधारणपणे. इट विल मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टन्स व्हॅल्यू. पण ती जी व्हॅल्यू जी आहे साधारणपणे 70 ते 125 125 मिली अँपियर, म्हणजे 70 to 125 मिली अँपियर पर्यंत जर करंट यातून फ्लो झाला तर रिले तुमचा एनर्जाइज होतो. तर तो जर करंट जो तुमचा आहे या कंडिशनला, कुठल्या कंडिशनला, वेन लाईट फोकस्ड ऑन LDR the transistor get the biasing potential, transistor conducts, it goes into on condition and the current conduction takes place to the collector circuit, and when this current is more than the holding current of relay, the relay gets energized. relay तुमचा ऑन होईल. आता काय केलं आपण, समजा हा LDR ब्लॉक केला. LDR वरची आपण लाईट जी पडते ती लाईट आपण ब्लॉक केली. LDR काय केलं आपण, डार्क मध्ये कन्सिडर केलं. सो इन डार्क कंडिशन रेजिस्टन्स ऑफ LDR increases, it goes in range of some mega ohms. मी त्यावेळेला इथला ड्रॉप काय झाला, पोटेन्शियल ड्रॉप हा नक्की वाढला, कारण V इज इक्वल टू IR. कारण तेवढाच फ्लो होतो असं आपण इमॅजिन करू. बट रेजिस्टन्स नाउ गोज इन टू मेगा ओम. सो ड्रॉप अक्रॉस LDR इज हाय. ऑब्वियसली द ड्रॉप अक्रॉस R2 हा तुमचा कमी होईल. का कमी झाला, तर आपण किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ वापरलं. तर किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉचं स्टेटमेंट काय आहे,
द सम ऑफ द अप्लाइड पोटेन्शियल इज इक्वल टू पोटेन्शियल डेव्हलप अक्रॉस इच कॉम्पोनंट. अप्लाइड व्होल्टेज आपले VCC तो किती असायला पाहिजे, VCC मस्ट बी इक्वल टू VR1 प्लस VR2. आपण इथे खाली मेन्शन करूया VCC मस्ट बी इक्वल टू VR1 प्लस VR2. आता तुमचं VR1 काय झालं या कंडिशनमध्ये, डार्कमध्ये VR1 वाढला सो ऑब्वियसली VR2 कमी होणार. आणि तो जो VR2 म्हणजे इथला जो ड्रॉप जो आला R2च्या अक्रॉसचा, इट इज नॉट सफिशियंट टू बायस द ट्रान्झिस्टर. म्हणजे ट्रान्झिस्टरला तो बायस नाही करणार आणि ट्रान्झिस्टर तुमचा ऑफ कंडिशनला जाईल. म्हणजे ट्रान्झिस्टर काय करेल, द करंट फ्लोइंग थ्रू ट्रान्झिस्टर म्हणजे कलेक्टर करंट तुमचा आता बंद होईल किंवा तो मिनिमम फ्लो होईल. आणि त्यावेळेला हा जो रिले जो आहे त्याचा करंट तुमच्या होल्डिंग करंटच्या खाली गेला तर काय होईल, तुमचा रिले डी एनर्जाइज होईल. रिले गेट्स डी एनर्जाइज, रिले बिकम्स ऑफ, रिले तुमचा ऑफ झाला. मग आपल्याला ही कंडिशन स्टडी करायची आहे. आता आपण स्टडी करूया. इथे सप्लाय ऑन करतो आपण, सप्लाय मी बंद करतो आणि परत मी सप्लाय आता ऑन करतोय. सप्लाय ऑन केल्यानंतर रिले ऑन झाला तर आपल्याला कसं कळेल, तर रिलेचा आवाज येतो असा कट 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 असा. कट आवाज आला की रिले तुमचा ऑन होईल आणि परत असं कट आवाज आला की रिले तुमचा ऑफ होईल. आपण फक्त रिलेचं पहिलं ऑपरेशन्स बघूया काय होते. इथे ही जी लाईट जी आहे इट इज सफिशियंट आहे तुमच्या LDRला तुमच्या सर्किटला ट्रिगर करायला, सर्किटला ऑन करायला. इथे मी सप्लाय ऑन करतो, फक्त कॉन्सन्ट्रेट करून आवाज येतो का चेक करा. यस, आवाज आला. परत सप्लाय बंद करतो, परत सर्किट बंद होईल. यस, परत बंद झाला, आवाज आला. आता हे जे ऑपरेशन जे सप्लाय मी ऑन केलं आहे, रिले एनर्जाइज झालं आहे. आता हा जो LDR जो आहे ह्या LDRला मी काय करतो, आता हा लाईटमध्ये पकडला आहे, ही लाईट आहे आपली सफिशियंट आहे. याला मी काय करतो, जस्ट कव्हर करतो आणि आवाज येतो का बघूया आपण. आला. आवाज आपण ऐकूया परत. म्हणजे काय करतोय, LDR कव्हर केला, लाईट ब्लॉक केली, रिलेचा आवाज आला, लाईट ओपन केली, रिले आवाज झाला परत. बघा म्हणजे तुमचा इथे जो रिले जो आहे तो आपण सर्किट एकदा बघूया. हा जो रिले जो आहे या रिले समोर काय करतो मी, माझा मायक्रोफोन पकडतो. ओके, म्हणजे रिलेचा ऑन ऑफ आपल्याला कळतंय. आता मित्रांनो आपण रिडिंग्स घेणार आहोत. रिडिंग्स आपल्याला काय काय घ्यायचं आपण टेबल पहिलं स्टडी करूया. टेबल बघूया आपल्याला रिडिंग्स कसे घ्यायचे. इथे तुम्हाला टेबल दिसतंय. आता टेबलमध्ये कंडिशन ऑफ LDR म्हटलंय किंवा स्टेट ऑफ LDR म्हणू आपण. LDR कुठे ठेवला आपण, तो LDR आपण पहिला डार्क आणि नंतर लाईट, VCC, VR1, VR2, नेक्स्ट आहे VBE, नेक्स्ट VR3, VCE, VRL आणि IRL. म्हणजे VCC मीन्स अप्लाइड पोटेन्शियल, VR1 म्हणजे हा जो रजिस्टर जो आहे LDR, हा जो LDR आहे LDRचं आपल्याला व्होल्टेज घ्यायचं आहे VR1. सेकंड VR2 जे म्हटले ते इथे VR2 आलं, हे आलं पोटेन्शियल. VBE म्हणजे हा जो बेस आहे, दिस इज अवर बेस अँड दिस इज इमिटर, या दोघांमधलं व्होल्टेज घेतो आपण VBE. पुढे VR3, R3च्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल दॅट इज VR3. नेक्स्ट VCE हा कलेक्टर आहे आणि हा इमिटर आहे. कलेक्टर इमिटर मधलं पोटेन्शियल VCE आणि शेवटचं आपलं रिलेच्या अक्रॉसचं दॅट इज VRL. आणि लास्ट आपल्याला करंट काढायचं आहे रिले एनर्जाइज होताना आणि डी एनर्जाइज होताना, तो IL किंवा त्याला म्हटलं आपण IRL. सो रिडिंग्स घ्यायचे. आता रिडिंग्स आपण घेऊया. सर्किटमध्ये एकदा आपण स्टडी करूया रिडिंग्स कशी घ्यायची आपल्याला. हे आपलं मगाचं सर्किट. अप्लाइड व्होल्टेज म्हणजे हे दोन टर्मिनल्स जे आहेत आपले, अप्लाइड व्होल्टेज म्हणजे हा प्लस VCC, हा मायनस V, मायनस निगेटिव्ह टर्मिनल यातलं सप्लाय. त्यानंतर VR1 म्हणजे आपल्याला इथलं व्होल्टेज LDRच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, ते आपल्याला इथे पण मिळणार आहे या लीडच्या अक्रॉस VR1. VR2 अक्रॉस दिस रजिस्टर. VB घेताना बेस आणि इमिटर म्हणजे हा जो टर्मिनल जो आहे ना मित्रांनो, तो पण तुमचा बेसच आहे. म्हणजे हा बघा, या इथे आपण लावला तरी चालणार आहे, हा बेस आहे. सो बेस अँड इमिटर VBE. त्यानंतर VR3 इथलं व्होल्टेज VR3, VCE दिस इज कलेक्टर अँड इमिटर ते व्होल्टेज, आणि शेवटचं आपलं VRL रिलेच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज. आपण आता व्होल्टेज घेऊया. इथे काय करतो मी, मीटर चालू करतो. मीटर जो आहे
त्याची रेंज आता आपल्याला 20 वोल्टची रेंज घेतली आहे. मला मीटर दिसतोय ऑन झालंय. सप्लाय आपण 9 वोल्ट आहे ते पण अप्लाय केलं दिसतंय. आता काय करतो, रिडिंग्स घेताना सगळ्यात पहिलं VCC मेजर करूया. VCC कुठे मिळणार आपल्याला, हे निगेटिव्ह पकडतो आणि इकडे ही पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. VCC आपला दिसतो याच्यामध्ये 8.93. VCC 8.93 कुठे बघितलं आपण, जे सप्लाय टर्मिनल्सला कनेक्ट केलं VCC 8.93. मग पहिलं VCC मेजर करून लिहितो, मार्क करतो. याच्यामध्ये आपण लाईटमध्ये घेतलंय, LDR तुमचा लाईटमध्ये आहे. मी लाईट सेटिंग्स घेतो पहिलं. VCC 8.9 वोल्ट. LDR ला आपण काय कव्हर नाही केलेलं. पुढे आपल्याला नेक्स्ट रीडिंग घ्यायचं आहे व्होल्टेज अक्रॉस LDR. इथे कनेक्ट करतो 6.80 व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस LDR 6.8. आता हे व्होल्टेज हे थोडंसं फ्लक्च्युएट होत राहील, कारण दॅट विल डिपेंड्स अपॉन, सॉरी इथे 6.8 कारण तो VR1 आहे. VR1 6.8, VCC आपलं दिलेलंच आहे 9 वोल्ट, सो VR1 6.8 आलं. पुढे आपल्याला VR2 घ्यायचं, हे 6.8. मग अशी चुकून मी 8.9 दिलं, ते VCC आहे, ते ऑलरेडी आपण मार्क केलेलं आहे, सो 6.8. पुढे आपल्याला घ्यायचं आहे आता VR2. VR2 मीन्स पोटेन्शियल ड्रॉप अक्रॉस R2. ओके, सर्किट दिसतंय व्यवस्थित. आपण VR2 R2च्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी, ते आलं 2 वोल्ट. VR2 2.02. VR2 2.02. VR2 2.02. पुढे आपल्याला घ्यायचं आहे VBE. आता VBE घेताना मगाशी म्हटल्याप्रमाणे बेस्ट टर्मिनल जे आहे ते आतमध्ये आहे. मग मी काय करतो, रजिस्टरचं वरचं टर्मिनल जे आहे याला कनेक्ट करतो आणि दुसरं जोडतो या इकडे इमिटरला, दॅट इज VBE. VBE आपला 0.76. ओके, VBE आला 0.76. VBE लाईटमध्ये 0.76. पुढे नेक्स्ट VR3. VR3 म्हणजे या रजिस्टरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, निगेटिव्ह आणि वरच्या टर्मिनलला पॉझिटिव्ह. VR3 1.23. VR3 1.23. पुढे आपल्याला घ्यायचं आहे VCE, कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज. VCE हा वरती कलेक्टरला टर्मिनल जोडलं आणि दुसरं जोडतो आता मी इमिटरला. VCE 1.16 और 1.17. VCE 1.17. आता लास्ट VRL, रिलेच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, निगेटिव्ह रिलेला पकडतोय आणि पॉझिटिव्ह 6.34. रिले तुमचा 6 वोल्टचा होता आणि आपण अप्लाय केलं व्होल्टेज आहे 6.34. आता मित्रांनो करंट काढायचा आपल्याला. तर करंट काढताना काय करायला लागतं, तर सर्किटमधून तो रिले ओपन करायचा एक टर्मिनल. कारण करंट मीटर हा कसा जोडतो आपण, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सिरीज, आणि शंट मीटर आपण अक्रॉस जोडतो. तर मी आता काय करतो, हा मी ओपन करतो इथून आणि त्याच्यामध्ये काय करणार आहे मी रिले मीटर जोडणार आहे. मी आता काय करतो, ही बघा ही वायर जी आहे कलेक्टरला जोडलेली रिलेची, ही वायर मी आता ओपन करतो. रिले बंद होईल, आवाज येईल. ओके, रिले बंद झाला, आवाज पण आला. आता मीटरची रेंज जी आहे ती आता मला करंटची घ्यायची आहे. मी हा मीटर काय करतो इकडे आता करंटवर आणतो 200, आणि इथून पण जो VO आणि ही दिलेला आहे ओम, तो इथे आता मिलीची रेंज या मीटरमध्ये वेगळी आहे. काही मीटर्समध्ये त्याच रेंजवरती त्या सॉकेटमध्ये आपण टर्मिनल्समध्ये कनेक्ट करायचं आहे, बट इन दिस केस त्याची रेंज वेगळी आहे. म्हणून तो काय केला, टर्मिनल बदललं मी आणि आता त्याच्यामध्ये हा मीटर पकडतो. आणि जेव्हा मी कनेक्ट करेन तेव्हा परत आवाज येईल, कारण करंट फ्लो होईल आणि रिले तुमचा काय होईल, परत एनर्जाइज. आता रिले तुमचा डीएनर्जाइज स्टेटमध्ये आहे. याच्यामध्ये मीटर पकडला निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. तर बघा तुम्हाला रिलेचा आवाज पण आला. बघा मी परत ओपन करतो, वायर काढतो, रिले बंद झाला,
ऑन झाला. करंट फ्लो होतोय मित्रांनो 118 मिली ॲम्पियर, 118 मिली ॲम्पियर. मी इथे तुमचा लाईटमध्ये करंट फ्लो झाला 118 मिली ॲम्पियर, 118 मिली ॲम्पियर. सो दॅट इज द वर्किंग ऑफ रिले, वर्किंग ऑफ फोटो रिले इन लाईट कंडिशन. आता आपल्याला डार्क कंडिशन घ्यायची आहे. आता डार्क कंडिशन घेण्यापूर्वी याला मी काय करतो, रिलेला परत कनेक्ट करतो. जी वायर काढलेली ती, रिले ऑन झाला, मीटर परत चेंज करतो व्होल्टेजच्या रेंजवरती. आणि एल डी आर जो आता आहे त्या एल डी आरला मी आता डार्कमध्ये आणतो, रुमाल टाकून त्याला कवर केलं. रिले ऑन, रिले ऑफ झाला का? यस झाला. हा बघा, परत एकदा बघूया आपण. ओके, ऑन आहे, झाला. रिले आता तुमचा ऑफ कंडिशनला गेला. रिले नाव इज इन डी एनर्जाइज स्टेट. आता आपल्याला रिडिंग्स परत ते सगळे रिडिंग्स घ्यायचे आहेत. इथून मीटर व्होल्टेजच्या रेंजला आणतो आणि परत पहिलं VR1 मी एल डी आरचं तर तुम्ही झाकलेलं आहे, कवर केलं आहे. तर मी काय करतो, या इकडे जोडतो, म्हणजे बेसला एक टर्मिनल जोडतो आणि दुसरं जोडतो सप्लाय टर्मिनल आणि ते व्होल्टेज चेक करू. हे बघा 8.67. मगाशी किती होता तो? मगाशी VR1 होता 6.8. आता VR1 झालं तुमचा 8.6. अप्लाइड व्होल्टेज 9. म्हणजे मॅक्झिमम पोटेन्शियल तुमचं काय झालं, त्या एल डी आर अक्रॉसच डेव्हलप झालं. मग इथे आलं 8.69. एकदा परत आपण कन्फर्म करूया. व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल डी आर इट इज 8.67. ओके, पुढे नेक्स्ट आपल्याला घ्यायचे रिडिंग्स ते VR2. परत इथे निगेटिव्ह आणि ते पॉझिटिव्ह मी कनेक्ट करतो. निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, ते रिडिंग आलं 0.30. VR1 0.30, 0.30. पुढे VBE बेस इमिटर व्होल्टेज. परत बेसला लावताना मी त्या रजिस्टरलाच कनेक्ट करतो आणि दुसरं टर्मिनल इथे इमिटरला आणतो. इट इज 0.34, 0.34. VBE 0.34. ओके, पुढे VR3 द पोटेन्शियल ड्रॉप अक्रॉस R3 पॉझिटिव्ह. VR3 तो 0 दाखवतोय. आपण काय करूया, रेंज कमी करूया, परत चेक करू. 0.0 म्हणजे 0. VR3 0, VR3 0, VR3 0. नेक्स्ट VCE रेंज परत मी बदलून 20 वर आणली. कलेक्टर आणि इमिटरला जोडलं. आता हा कलेक्टरला जोडतो. VCE 8.9, तो 9 व्होल्टच आला. VCC पण आपला 9 व्होल्ट आहे आणि VCE पण आला आपला 9 व्होल्ट. इट इज ऑल्सो 9 व्होल्ट. तर राहिलं VRL द ड्रॉप अक्रॉस रिले, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह रिलेचं ते व्होल्टेज आलं 0.01. परत रेंज कमी करून चेक करूया आपण. 0.007 म्हणजे ते VRL आलं 0, ते पण 0 आलं. आता राहिला आपला करंट काढायचं आहे IL. करंट काढताना मगाशी काढल्याप्रमाणे ही वायर मी ओपन करतो, करंटची रेंज घेतो आणि मीटर जोडतो. करंट मीटर जोडतो. आता निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह करंट बघूया आपण. रेंज थोडीशी ॲडजस्ट करूया. तो सध्या 0.02 दाखवतोय. करंट तुमचा आला 0.2 और 0.3 मिली ॲम्पियर. करंट तुमचा जो फ्लो होतोय डार्कमध्ये तो आहे 0.3 मिली ॲम्पियर. म्हणजे आता जेव्हा आपल्याला कन्क्लुजन काढूया. इन डार्क कंडिशन current flowing through relay is almost 0. That means relay is in de-energized state. Voltage drop on 0 आला. In light condition
द मॅक्झिमम करंट फ्लोज थ्रू रिले, तो करंट आपला आला 118 मिली एम्पियर, पोटेन्शियल ड्रॉप आला 6.34, इथे रिले तुमचा ऑन झाला, रिले गेट्स ऑन. आणि वरच्या कंडिशनला डार्कमध्ये तुमचा रिले ऑफ झाला. म्हणजे डार्कमध्ये रिले डार्कमध्ये रिले ऑफ कंडिशनला आहे आणि लाईटमध्ये रिले ऑन झाला. म्हणजे रिलेचं ऑपरेशन जे होतं, रिले तुमचं ऑपरेट होतो ऑन ऑफ होतं, तर कशावर डिपेंड्स आहे? इट डिपेंड्स अपॉन द कंडिशन ऑफ LDR, द कंडिशन ऑफ लाईट. दॅट्स व्हॉट इज नोन ॲज फोटो रिले. फोटो म्हणजे लाईट. आता मित्रांनो इथे आपण हे लॉ पण जरा बघूया, हिंट्स काय येतात त्या. VCC इज इक्वल टू VR1 प्लस VR2. मग आपल्याला रिडिंग्स आपण टॅली करून बघूया. हे किती आहे? 9 वोल्ट. VR1 प्लस VR2 8.6 प्लस 9, ते मी मुद्दाम लिहितो. 8.6 म्हणजे 8.6 म्हणजे 8.7 प्लस प्लस 0.3 म्हणजे हे 9 वोल्ट आलं. आपलं लॉ इथे व्हेरीफाय झाला, किर्चॉफ व्होल्टेज. हे सगळे आपले किर्चॉफ व्होल्टेज लॉ आहेत. बघूया आपण सेकंड काय आहे. सेकंड आपलं हिंट जे आहे ते आहे VCC. म्हणजे सेकंड लूपमध्ये बघतो आपण. VCC इज इक्वल टू VRL प्लस VCE प्लस VR3. सेकंड हिंट बघूया आपण चेक करून. पहिलं आपण डार्कमध्येच बघूया. किती आहे इथे? 9. VRL 0, VR3 0 आणि 9 म्हणजे किती किती आलं? 0. VRL 0, VCE 9 आणि हे 0 म्हणजे काय झालं? इथे पण लॉ आपला व्हेरीफाय झाला. ठीक आहे. पुढे आपल्याला अजून एक हिंट बघायची आहे, ती आहे तुमची VR2 इज इक्वल टू VBE प्लस VR3. म्हणजे या लूपमध्ये आपण स्टडी करतो. कुठल्या? इनपुट लूपमध्ये. VR2 किती आहे इथे? 0.3, VBE 0.3. ओके. आणि VR3 0 म्हणजे तिथे पण आपला लॉ व्हेरीफाय होतो. म्हणजे तो किती आला? VBE 0.3, VRL 0 आणि VR2 पण तुमचं 0.3 आहे. डार्कमध्ये आलं. लाईटमध्ये काय होते? 6.8 म्हणजे पहिला लॉ बघतो आपण. 6.8 प्लस 2.2 म्हणजे 6 आणि 2 8 आणि पुढे 2.02 2.0 म्हणजे 2च म्हणू आपण ते. सो इट विल बी 8.8. अप्लाइड व्होल्टेज किती आहे? 9 आहे आणि किती ड्रॉप आला? 8.8 म्हणजे लॉ व्हेरीफाय होतोय. सेकंड लूपला बघितलं आपण. VRL किती आहे? VRL आहे आपला 6.34. त्यानंतर VCE किती आहे? VCE आहे 1.17 आणि VR3 दॅट इज 1.23. मी आता काय करूया आपण? 7300 म्हणजे ते 4 झाले. 1 3 3 and 1 4 4 and 3 7 आणि इकडे 6 1 2 म्हणजे 8.74 आणि अप्लाइड व्होल्टेज 9 वोल्ट. तिथे पण लॉ आपला व्हेरीफाय झाला. इथे पण लॉ आपला व्हेरीफाय होतोय. पुढे VR3 बघूया. VR2 किती आहे? 2.02 0.76 म्हणजे 0.76 प्लस VR3 आहे 1.23 म्हणजे ते झालं 639,729 आणि 1.99 हे आलं 1.99. इथे आहे 2.02 म्हणजे तो पण आपला लॉ. म्हणजे आपले रिडिंग्स जे आपण घेतले मित्रांनो, हे रिडिंग्स काय आपले किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ प्रमाणे काय होतात? व्हेरी होतात. म्हणजे लॉ आपला तिन्ही लूप्समध्ये आपला व्हेरीफाय होतोय. So friends, that is photo relay using LDR. In this case, the transistor BC108, it is silicon NPN transistor, which is also used as a preamplifier, which is used as audio frequency driver. So friends, that is photo relay using LDR. So friends, thanks for watching this video lecture. In our next video lecture, we are going to start a new practicals, that is a practicals of operation amplifier, and in next video lecture we are going to study the first practical of operational amplifier, that is inverting amplifier by using operation amplifier. So friends, keep watching our video lectures. Bye, take care, see you again in our next lecture.